आपनको समस्त को जोरदार करताली देवाई बहुत बहुत अनुरोध करुची। ये सुंदर पदक्षेप जहाँ आमर वरिष्ठ नागरिकंकर तीर्थयात्रा निमंते उद्दिष्ट तांका परे अनुरोध करी रंजुलता भूया पटामुंडाई मंच उपर को आसवे एवं निजर डमी टिकेट एवं यात्रा संबंधी किट मंच उपर ग्रहण करेंगे। टिके जोरदार करताली दियंतु हुलहुली दियंतु आम ओडिया मानकर परंपरा शुभारंभ रे जेकोसी कार्य रे जेकोसी उत्सव रे आज वरिष्ठ नागरिकों सम्मानार्थे यह कौनसी उत्सव ठारू कम नुहे। आम टिके जोरदार ताली दौथिबा जो माने उपस्थित अछंती एठारे दर्शक वृंद रंजुलता भूया पटामुंडई रो अछंती आम सहित तांका पर अनुरोध करी गोविंद चंद्र साहू महोदय केन्द्रापड़ारू गोविंद चंद्र साहू महोदय अनुरोध करी तांका परे मनोरमा साहू केन्द्रापड़ारू आसुचंती आज शिरडी नासिक एही रेल यात्रा करिवे निजर डमी टिकेट एवं यात्रा संबंधी किट मंचासीन अतिथि मानक कर कमल ग्रहण करेंगे। आम टिके जोरदार करताली दे निश्चित भाव में उत्साह को बढ़ई पारिबा। तांको परे अनुरोध करेंगे स्नेहलता पट्टनायक केन्द्रापड़ारू आसिचंती मंच उपर को आसवे एवं निजर डमी टिकेट माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री माननीय मंत्री एवं विधायक गण कर कमल ग्रहण करेंगे। स्नेहलता पट्टनायक केन्द्रापड़ा मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महोदय मान्यवर मंत्री शिल्प और दक्षता विकास श्रीजुक्त संपद चंद्र स्वाई महोदय मान्यवर विधायक एकाम्र श्रीजुक्त बाबू सिंह महोदय मान्यवर विधायक खोर्धा श्रीजुक्त प्रशांत जगदेव महोदय मान्यवर विधायक पुरी श्रीजुक्त सुनील महांती महोदय मान्यवर विधायक जगतसिंहपुर श्रीजुक्त अमरेंद्र दास महोदय मान्यवर विधायिका ब्रह्मगिरी श्रीमती उपासना महापात्र महोदया एठारे उपस्थित थिबा आम विभागीय समस्त अधिकारी वृंद एठी उपस्थित थिबा समस्त तीर्थयात्री आउ समानक परिवार समस्त सदस्य वृंद गणमाध्यम प्रतिनिधिवृंद एवं समस्त एटी उपस्थित थिबा भाई भौणी माने आज मु व्यक्तिगत भाव में बहुत खुशी कारण आज आपण मानकर गहन रे उपस्थित हबार सुजोग मिली अछि। आपण माने समस्ते वयोज्येष्ठ मोर पितृतुल्य एवं मातृतुल्य मु समस्त को मोर प्रणाम जनाऊँगी एवं आपणकर आशीर्वाद कामना करुछि। सनातन परंपरा अनुसार जीवदशा भितरे किछि किछि धर्मस्थली दर्शन करी ईश्वरंकर आशीर्वाद प्राप्त करिबा एवं पुण्य अर्जन करिबा आम समस्तंकर इच्छा थाए किंतु कौन से कारणवशतः जीवनर व्यस्तता आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक कारणरू यह अनेक समय मध्य संभव हो पारि न थाए। यह व्यतीत कथारे अछि भगवान का निर्देश न आसिले सबकिछि साधन थाई मध्य भगवान को द्वार को जीवा ये केबे भी संभवपर हो न थाए। खुशीर कथा जे आपण मानकर
ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ବାବା ଭୋଲେନାଥ ଏବଂ ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଡୋର ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ସରକାରର ଏ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ସରକାର ଏକ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଖମୟ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସାବଲୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ସୁବିଧାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଯାତ୍ରା ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ଇ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଗାଇଡଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦେହ କାହାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଦେହ କାହାର ଖରାପ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯିବାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର 8,000 ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ପାଇଁ 10ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିରିଡ଼ି, ନାସିକ, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ କଲିକତାର, କାମାକ୍ଷା ଆସାମର ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବାରାଣସୀ ଆଦି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗ୍ରାମଠାରୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା, ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା, ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଆମର ଏହି ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା। ସେହିଭଳି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଦିନ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ବିନିମୟର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଏ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଆମ ଐତିହ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଏ ସବୁର ସମନ୍ୱୟ ଥିଲା ଆମର ମନ୍ଦିର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଓ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଶିରିଡ଼ି ସାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିରିଡ଼ି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମନ୍ଦିରମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନାସିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ପଞ୍ଚବଟୀ ଅଛି। ନାସିକ ନିକଟରେ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାବା ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। ନିଜର ଓ ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମ ନୂଆ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶିକୁ 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରି 3,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା
ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କର ସହିତ ବିଶେଷ କରିକି 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ସରକାର ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଅଛି ସେଠି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ 4ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 200 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହିସବୁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ବୁଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଅବସରରେ ଆମର ଏହି ବସ୍ ସେବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହିତ 7ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବୁଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଶା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବସ୍ରେ ଯାଉ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉ, ବିମାନରେ ଯାଉ, ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉ, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଯିଏ ପାଖରେ ବସିଥାଏ ବାମ ପଟେ, ଡାହାଣ ପଟେ କିମ୍ବା ଆଗରେ ପଛରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ପରିଚୟ ମାଗିଥାଉ ଏବଂ କେଉଁଠି ଗାଁ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘର, ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରୁ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟର ଯେଉଁ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟିଏ ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିଏ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରି ଦେଉ, ଆଉ ଭାଇ ଘରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲ? ଆମେ ବି ଘରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଭେଟ ହେଲା, ଗୋଟାଏ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ କଥା, ସବୁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏବଂ କେତେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକରି ଆପଣ ଆଣିପାରିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ, ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅବଗତ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଆମେ ଯିବା। ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ବିନା କାହା ପରାମର୍ଶରେ ଓହ୍ଲେଇକି ତଳକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆମର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣି ଯାହା ବି କରିବା ତାଙ୍କର ସହିତ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ
ଆମର ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଭଲରେ ଯିବା, ତୀର୍ଥ କରିବା, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ଆସିବା, ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିକରି ଅତି ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରିକରି ଫେରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ମନରେ ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁସ୍ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିରାପଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରିକରି ଶେଷ କରିକରି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିକରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥରେ, ନିରାପଦରେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।